my blood, sweat and tears into this. I've been putting my blood, sweat, and tears in my YouTube channel for 8 years. Ooh. It's been a lot. 안녕하세요 여러분. 제가 올해 발리 여행을 가면서 세계 각국에서 이제 젊은이들이 모이는 호스텔에서 잠깐 지냈었는데 그때 이제 정말 많은 친구들 만나면서 막 자극을 받아서 이제부터 영어 공부 진짜 열심히 해야겠다. 이 살아있는 영어의 느낌을 그대로 살려서 이 성장하는 도파민을 잘 이용을 해봐야겠다. 이런 생각을 했었는데 다시 일상으로 돌아와서 계속 루틴하게 살다 보니까 그 도파민과 살아있는 그 감상이 점점 희미해져서 동기부여도 안 되고 또 다시 내 수준에서 안주하고 있는 모습을 발견하게 되더라고요. 그래서 다시 영어로 아웃풋하는 시간을 만들어야겠다. 이 살아있는 영어를 접하고 실천할 수 있는 기회를 만들어야겠다. 이렇게 생각을 했어요. 그래서 캠블리 어플을 딱 켰는데 제가 2019년부터 수업을 한 기록이 쫘르륵 다 남아서 영상으로 있더라고요. You mean how many tutors I have done class before? Actually, I am not a fan of them. 내가 정말 장족의 발전을 이뤘구나. 정말 눈 뜨고 봐줄 수가 없다. 그래도 조금씩 영어 공부를 꾸준히 한 보람이 있구나 싶더라고요. 6월 달에 캠블리 빅 프로모션이 있다고 하는데 뒤에서 더 보여드릴게요. I love to make content, I love to edit videos, this is my passion, this is what I love to do, and I'm putting my, my blood, sweat and tears into this. I should learn this sentence. Like I put my blood and tears in it. Yeah, blood, sweat and tears. Blood, sweat, and tears. Yeah, we also say it in Korea. I've been putting my blood, sweat, and tears in my YouTube channel for 8 years. Ooh. It's been a lot. I left England and I started traveling, and I've been doing that for 8 years, and I've spent about 6 months in total in England in the last 8 years. So I come back, visit friends and family, and then I leave again. So after a long term of traveling, do you feel uncomfortable being in England? You don't feel like it's home anymore? Yes, exactly. 이 영국 선생님 같은 경우에는 발음이 너무 매력적인 거예요. 그래서 이 Blood, Sweat and Tears도 저도 모르게 영국식 발음으로 Blood, Sweat and Tears 이렇게 선생님을 카피하고 있더라고요. 그리고 뭔가 캠블리에는 이렇게 디지털 노마드로 여행하시면서 다양한 국가에 사시는 분들이 많아서 재밌는 얘기도 들을 수 있고 뭔가 이분은 저랑 친구 같은 그런 매력이 있었달까? Sometimes I've been doing my ancestry research, family tree. If I go back 100 years, it's very difficult to find records of what did people do. I think your descendants, right? They will just Google. Can you just read that for me? Yeah, this is a real problem for Korean. Okay, let me try really quick. Red lorry. Good. Lorry. Yellow lorry. Very nice. So red lorry. Lorry. Hi, my name is Ben Lewis. I'm your examiner today. What's your name? My name is Lin. Nice to meet you. Can I see your passport? Yes, here you are. 그리고 선생님마다 수업 방식이 다르다 보니까 이 선생님과는 수다도 떨고 발음 교정 연습도 하고 IELTS 수업도 하고 싶다고 말씀을 드리니까 바로 캠블리 커리큘럼 끌어와서 수업을 할 수가 있었어요. 저는 이번에 좀 느낀 게 아무래도 저는 생활 속에서 영어를 배웠다 보니까 프리토킹 할 때는 조금 더 자연스럽게 발언을 하는데 선생님이랑 어떤 격식 있는 수업을 하려고 하면 그 격식 있는 자리에서 어떻게 리액션을 해야 될지 어떤 타이밍에 말을 끊고 들어가서 얼마나 긴 문장으로 말을 해야 될지 이런 것들이 아직 감이 좀 없는 것 같아요. 앞으로는 좀 이제 수업에서 어떻게 반응하면 좋을지 질문을 한다든지 이런 부분을 집중적으로 좀 혼자 준비를 해서 실제로 캠블리에서 써보고 선생님한테 이렇게 하는 게 맞냐 물어보고 이런 수업도 한번 해보려고 해요. All of your hard work and making your videos and everything, is it starting to pay off? Everything that I've done, I've been doing for like years, sweat and blood. Blood, sweat and tears, yeah? Yeah, blood, sweat, and tears. Started to pay off. So yesterday I did the second one and it was kind of really nervous and it was a big deal for me since I have not many experience. But it's good that you are starting to get experience in it, even if things don't turn out exactly how you want them to. At least you can learn from it, and you get to keep them. Usually I choose a product among many products and offers, so I choose what I truly like. I never just quit using it after the show. I personally truly like it. English speaker has priority because they have more audience, but in Korea I don't have many audience speaking in Korean, listening in Korean. Did you want to go over this lesson? No, I don't mind. Okay, can I ask you, what kind of camera do you use to make your video?
Let me show you. It's just in front of me. Mostly I use this Canon camera. Wow. You can flip the camera like this. Easy, so then you can see yourself then. Yeah. 그리고 이날은 갑자기 수업이 너무 하고 싶어가지고 바로 선생님 되는 사람 딱 연결해가지고 시작을 했는데 저는 사실 좀 할 말이 없으니까 그냥 갑자기 커리큘럼을 선택해서 시작을 했는데 어쩌다 보니까 회화를 하게 됐고 미국 선생님이셨고 너무 텐션이 좋으셔서 선생님이 너무 재밌어가지고 프리토킹으로 수업을 이어갔어요. 이런 식으로 예약을 하지 않고 갑자기 선생님을 찾는다고 하더라도 캠블리에 선생님이 진짜 많아서 갑자기 연결을 하고 싶다고 하더라도 바로 연결할 수 있는 분들이 너무너무 많고 I am originally from South Africa, but today I live in the Philippines. I have original material. Okay, that's cool. Is that okay with you? Yeah, of course. If you plan to study for the IELTS test, you'll probably hear this word quite a few times. Lexical just means vocabulary and resource means knowledge. I will change this to Korean, so if you have any questions, you can let me know. Yeah, that looks Very convenient. Yeah. 이 선생님께서는 남아프리카 쪽에서 오신 선생님인데 저는 이제 여기서 영국인, 호주인, 미국인, 캐나다, 남아프리카까지 정말 다양한 영어 발음을 들으면서 공부를 해봤는데 만약에 내가 유학을 어디론가 특정 국가로 갈 거여서 그 국가의 악센트를 연습을 하고 싶다, 영어를 들어보고 싶다 하시는 분들께도 도움이 많이 될 것 같고 제가 개인적으로 정말 중요하다고 생각하는 영어 공부의 포인트는 첫 번째로 인풋과 아웃풋을 동시에 만드는 거예요. 제가 시험 공부도 하느라 막 공부를 엄청 많이 했었는데 한동안 이런 공부를 전혀 안 하다가 이런 공부를 마구마구 하니까 확실히 저의 어휘의 범위가 확 넓어지더라고요. 근데 이걸 또 안 쓰니까 소용이 없고 그냥 머리에 있다가 시험이 끝나면 이 사라지는 느낌이 정말 온몸으로 느껴져서 아 이거를 넘는 만큼 내가 다 활용을 좀 해봐야겠구나 싶어서 개인적인 공부를 통해서 인풋을 좀 가져온 다음에 이거를 실제로 써먹는 아웃풋까지 연결을 해서 해보시기를 추천드려요. 그리고 제가 정말 즐겨보는 게 유튜브 중에 IELTS 공부하시는 분들이 수준별로 이렇게 올라오는 모의 테스트 영상들이 있어요. IELTS 4.0부터 9.0까지 좀 수준별로 보다 보면 아, 이 사람보다는 내가 더 잘하겠다. 이 사람보다는 내가 못한다. 이게 딱 확실히 보이거든요. 내가 만약에 IELTS 7 수준이라고 하면 7.5를 찾아보고 8 찾아보고 9를 찾아봐서 거기서 좀 유용해 보이는 표현들을 아, 이 사람은 이렇게 표현을 했구나 하면서 배우는 거죠. 그래서 저는 주로 IELTS 8.0이나 9.0 보면서 아, 저 사람은 이렇게 표현하는구나, 이런 플로우로 얘기하면 이렇게 높은 점수를 받는구나, IELTS 볼 생각은 없지만 그렇게 배우고 있거든요. 그래서 두 번째 꿀팁은 나보다 조금 더 높은 수준의 사람을 카피하면서 내 수준을 조금씩 높여가는 것도 방법인 것 같아요. 갑자기 제가 하이 헬로우 이러다가 갑자기 원어민처럼 말하기는 어렵잖아요. 그러니까 한 단계 한 단계씩 올라간다 생각하고 조금 더 높은 사람을 카피하는 거죠. 그런 맥락에서 이제 섀도잉이랑 영어 유튜버분들을 보라고 하는 것 같아요. 너무 수준이 높은 거를 보면 따라하기가 어려우니까 적당히 한 단계씩 올라가는 느낌으로 해봐라. 세 번째는 캠블리에 자동 녹화 기능이 있어요. 그래서 저도 이 기능을 활용해서 영상을 만들곤 했는데 이 영상을 편집하다 보면 진짜 이 영상을 편집하는 부분만 더 확실하게 내가 내 논리지로 가져가는 느낌이 들어요. Things don't turn out how exactly you want them to be. Things don't turn out exactly how you want them to. 이 문장이 제가 원래 말하는 그런 구조는 아니거든요. 근데 이 문장이 너무너무 좋아서 계속 연습을 했더니 계속 입에 붙더라고요. 그래서 이 녹화 기능을 활용을 해서 내 수업을 자꾸 리피트해서 들으면서 선생님의 톤이나 뉘앙스를 나도 같이 흡수를 하는 거죠. 그리고 이번 꿀팁처럼 이제 나랑 연관이 별로 없는 컨텐츠는 사실 이게 잘 와닿지가 않을 수 있는데 이렇게 선생님이랑 같이 수업했던 내가 이제 확실하게 관여된 컨텐츠를 계속 복습학습을 하면 내가 실제로 썼던, 내가 실제로 들었던 단어니까 더 연습하는 데 도움이 많이 되더라고요. 녹화 기능을 활용해서 공부를 해라. 선생님을 카피를 하다 보면 내가 좀 더 잘해 보이는 것 같은 느낌을 줄 수 있죠. 캠블리에서 단 일주일 동안만 모든 플랜이 할인에 들어가는데 최대 50% 할인이라고 해요. 게다가 12개월 플랜을 구매하신 분들께는 딱 이 일주일 동안만 120분을 추가 증정하고 텀블러 증정 토익 스피킹 연습 자료까지 드린다고 하니까 특히나 꾸준히 장기간으로 영어 공부를 하고 싶어요 하시는 분들은 이 기간을 놓치지 않으시기를 바랄게요. 그리고 단돈 1,000원으로 30분 체험 수업도 가능하다고 합니다. 제가 생각하는 이 영어 회화 어플의 가장 큰 장벽은 이거를 시작하는 거인 것 같아요. 막상 해보면은 별게 아닌데 시작하는 게 정말 어렵다고 느껴지거든요. 저도 처음에는 그랬고. 근데 이제 한 발짝이라도 떼지 않으면은 변화가 시작이 안 되는 것 같아요. 저라고 호스텔에 가서 원어민 친구들한테 말을 걸고 막 같이 얘기하고 이런 게 두렵지 않았을까요? 저 너무너무 창피하고 아, 내 영어를 이상하게 생각하면 어떡하지 이런 생각도 많이 했지만 아, 내가 지금이 아니면 또 언제 이런 거를 해보고 애들한테 이렇게 용기 있게 해보겠어. 점점 더 나는 용기가 없어지겠지? 이런 생각을 하면서 좀 약간 이 악물고 Hi, how are you? 억지 텐션으로
좀 노력을 한 것도 있거든요. 그래서 영어 관련해서 공부에 관심이 있으신 분들이라면 꼭 이렇게 내가 약간의 의지가 생겼을 때 그 의지를 놓치지 마시고 확 잡아서 용기 있게 한번 밀어붙여보세요. 아, 할 수 있어. 지금 해야 돼. 저도 그래서 수업 시작할 때 그냥 클릭 눌러놓고 아무 생각 없이 일부러 막 기다려요. 왜냐면 그 생각이 너무 많아지면 이거를 내가 취소해버릴 것 같은 거지. 외국어는 정말 끝이 없는 것 같아서 앞으로도 꾸준히 조금씩 하는 모습 보여드릴 테니까 같이 열심히 공부해보면 좋을 것 같아요. 그런 다음에도 꿀팁 영상으로 찾아오겠습니다.